जय माता जी, राम राम सीताराम। आज 15મી ऑगस्ट है, तो सबको ये हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना। और ये महान महारथी जिसने बलिदान दिया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष बोस, जिसने ये आज़ादी में अपना लड़का दिया है, उसको हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। उसको ये परमात्मा शांति भी दिए। और ये अभी का राजकारणियों है, सबको भगवान जो हो सकता है तो सद्बुद्धि दिए। तो ये मालधारी और किसान गरीब लोग का देखे, ऐसी हमारी प्रार्थना है भगवान से। कहाँ आप भगवान खुद रामायण ने महाभारत में अवतार लिया था, ऐसा अवतार लेके ये राजकारणियों को साफ करे तो बढ़िया रहेगा। और ये महात्मा गांधी हमारे पोरबंदर का था, उसने भी बहुत किया के लिए और सत्याग्रह करके आज़ाद करवाया अपना देश को। और वल्लभ भाई पटेल बहुत लोखंडी पुरुष था, किसान का लड़का था। वही एक किसान का लड़का था और उसने राज किया, वो किसान के तरफ किया था और गरीब को देखा था। उसने बहुत बार बोला है कि मैं ये महान महारथी हूँ जो राजवी था। 575 के आसपास पूरा इंडिया का राजा था, उसके पास से ये राजांश के राज लेके ये 100 लुटारों को दे दिया है। तो ये अभी संसद सभ्य, धारासभ्य, मुख्यमंत्री, बड़ा प्रधान सब 100 लुटारू ही है। ये वल्लभ भाई बोल रहा था ये मैंने गलती किया है, ये सही बात है उसकी कि ये गलती किया है, क्योंकि ये 100 लुटारू लौट रहा है। 100 लुटारू डाकू को मैं दे दिया। मैं पेपर में भी बहुत बड़ा ये वल्लभ भाई ने बोला था, क्योंकि ऐसा नेता बोलने वाला नहीं होता कोई, यही बोलता था कि ये राज मैंने लेके ये 100 लुटारों को दे दिया है, बहुत गलती किया, ऐसा बोल रहा था। ये पेपर में पढ़ा है हमने, तो देखा तो नहीं है वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि ऐसा पुरुष को तो देखने के लिए सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अभी तो ये सब 100 लुटारू की दुनिया इधर है, जिसके पास मौका मिलेगा वो आ जाता है। गरीब को, मालधारी को, गाय को कोई नहीं देखते। ये गाय की ज़मीन भी हड़प कर गया है, तो ये कोई इसका काम नहीं कर रहा। ये हमारी काकरेज गाय है सीधी, 1 साल से कम लाया है, बहुत डरपोक है। ये हर गाय से डरती है, गिर होगी, काकरेज होगी, कोई उसके आसपास जाए तो ये दूर भाग जाती है। इतनी डरती है कि उसके पीछे उसकी खुली छोड़ते हैं तो घोड़ा भी हमारा उसका पीछा नहीं कर सकता, ये इसको पकड़ नहीं सकता। ये 5 फुट के ऊपर फंडी होगी, ये तार होगा, उसको कूद के निकल जाती है। तो इसका एक पैर बांध के रखा है कि इसको कोई भी कैसे करके विश्वास दिलाएंगे कि ये तेरे को मारेगी नहीं कोई। इतनी डरपोक है ये काकरेज, सबसे डरती है, गिर से भी डरती है, काकरेज जी से डरती है। वो अकेली घूमती है, अकेली रास्ते में भी आती है और उसको हम नहीं लाते। लेकिन ये सब बढ़िया खाना खा के घर जा रही है, उसको नहीं मिलता है, इसलिए उसको मजबूरी में हमारे इधर नक्का बोलता है, एक पैर बांध के तो लेके आना पड़ता है। ये देखो, ये भी जो वो खा रही है, ये खा रही, ये भी ब्लैक है, उसका नाम माकाड़ी है, बहुत बड़ी है, तगड़ा, उसकी उम्र की है, वो 2.5 साल की होगी, ये 3 साल के आसपास है। गाभिन भी है हमारे महाकाल से। ये कौली है, कपिला, वो भी कपिला है, लेकिन बहुत डरती है। तो उसको जब घर पे होती है तब अकेली होगी तभी उसको खाना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि बढ़िया बढ़िया खाना तो सब गाय खा लेती है, उसके बाद ही ये खाना खाने के लिए जाती है। तो इसीलिए उसको आदत पाड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वगड़ा में जो खाना मिलेगा ऐसा खाना कहाँ नहीं मिलेगा। ये किसी में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसका दूध, घी, वगड़ा में जो गाय गिर होगी, काकरेज होगी, उस खाना खाती है, उसका दूध घी खाएंगे तो कोई भी परेशानी दूर हो जाती है।
अपना किस्मत में लिखी होती है वो ही आती है। लेकिन किसी पुरुष में कीटाणु कम होता है, संतान पैदा नहीं करता, तो ये इसका मक्खन घी खाएगा तो ये भी हो जाता है कंप्लीट। और दूसरा, कोई स्त्री में गर्भाशय के अंदर अंडा नहीं बनता तो भी ये कंप्लीट हो जाता है, इसका दूध घी खाएगा तो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और रामायण में भी ऐसा लिख के आता है, जो राम का कोई बाप दादा था, उसने कोई पंडित को पूछा था कि मेरे घर पे संतान नहीं है, तो ये पंडित ने बताया था कि आप गाय के साथ जाइए, गाय को खाना खिलाए, गाय के साथ चलिए, आप गाय के साथ ही रहिए। तो उसने बोला ये गाय क्या करेगी? तो उसने बोला ये गाय को मालूम हो जाएगा कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप उसके साथ हमेशा रहेगा तो तकलीफ़ हो जाएगी। क्या तकलीफ़ है वो उसको मालूम हो जाएगा तो वही वो घास खाएगी, उसका ही आप दूध पीना, उसका ही मक्खन खाना, घी खाना, दूसरी गाय का मत खाना। तो गाय के साथ वो 10 साल रहा था। 10 साल गाय को उसने चराया, घुमाया, उस जहाँ गाय बैठती थी वहाँ बैठ जाता था, जहाँ गाय खाना खाती थी वहाँ उसके साथ ही खड़ा रहता। तब ये उसके गैर संतान का जन्म हुआ था। तो ऐसी ये गाय की दूध घी मक्खन में ताकत होती है, तो आप डेयरी वाला खा के आप सब मर जाएंगे। क्योंकि इधर भैंस का दूध का 70 रुपया का लीटर वो रखते हैं डेयरी वाला, आपको तो 50 रुपये में देते हैं। उसमें जो माल होगा वो निकाल के आपको देते हैं, मलाई होगी वो निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको 50 में ये देता है। तो आप ही सोचिए कि जो 70 का माल लेके 50 में बिक्री करता है वो माल बढ़िया नहीं होगा, ओरिजिनल भी नहीं होगा। उसमें हर माल निकाल के दूसरे देश में भेज देते हैं ये मलाई निकाल। ये हमारा भीम है, 3 दिन उसने भूखा रखा, तब भी अभी बड़ा तो नहीं खाना खा रहा है, क्योंकि अभी किसी भी खाया नहीं है, अभी तो झगड़ा नहीं करता है, अभी घर पे उसको खाना नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बढ़िया हो जाएगा, इसलिए उसको तकलीफ तो देना पड़ेगा, तब ये खाना खाएगा। ये देखो घूम रहा है, खाना खा रहा है, बहुत नहीं खा रहा है, जैसे हर गाय खा रही है ऐसा नहीं खा रहा है, काकरेज खा रहा है ऐसा कोई नहीं खा रही है। उसके बाद गिर भी बढ़िया खाना खा रही है, लेकिन ये भीम देखो उसको बढ़िया नहीं दिखाई देता खाना, तो आदत हो जाएगी। इसका पिताजी है अर्जुन, तो बहुत बढ़िया खा रहा है, क्योंकि ये सबका जो वाइट था ज़्यादा वो निकल गया है 15 दिन में। देखो ये हर गिर से वो आपको लगती है कि राम भाई इसको खाना नहीं डालते, ऐसी हो गई है, क्योंकि ये वगड़ा में घूम घूम के जो सर्दी होगी वो निकल जाएगी, उसके बाद जो खून आएगा, मांस आएगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा और तंदुरुस्त भी रहेगी, बीमार भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम उसको खाना खिलाने के लिए वगड़ा में आते हैं। ये बहुत बढ़िया हो जाएगी 2-3 महीना में, क्योंकि सीधा तो वेट नहीं बढ़ेगा इसका। लेकिन जो खराब सर्दी थी वो सब गाय को निकल गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत दुबली पतली हो गई है, लेकिन वो 1 महीना तक ऐसा रहेगा। लेकिन अभी तो ये बहुत तंदुरुस्त घास खा रही है, तो बढ़िया हो जाएगी, हट्टा कट्टा भी हो जाएगी, बाद में उसका पैर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, घोड़ा जैसा हो जाएगा। जो ये ना राजविधा राजगुरु योग गृह योग अध्याय 9 એટલે આમાં છત્રીને કેમ રાજ કરવું ને કેમ ન કરવું ને એ બધું આવે આ અધ્યાયમાં। શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, તારા જેવા દ્રોષ દ્રષ્ટિ વગરના ભગતને ઉપવાસના સાથેના જ્ઞાનને હું કહું છું, જે જ્ઞાનથી તારી મુક્તિ થશે। આ જ્ઞાનના સર્વશ્રેષ્ઠ ઘણું પવિત્ર છે, પ્રત્યેક ક્ષણ ફળ આપનારું છે, ધર્મયુક્ત છે, તે સહેલાઈથી સાધ્ય થાય તેવું સુગમ અવિનાશી છે। હે પરતપ, આ ધર્મમાં જેને શ્રદ્ધા ન હોય તે મને પામી શકતો નથી ને
સંસાર ચક્રમાં અટવાયા કરે છે. આ બહુ જ જગત મારાથી, બધું જગત મારાથી વયાતપ છે ને બધા મારામાં રહેલા છે, પણ હું આકાશની માફક સર્વવ્યાપક હોવા છતાં સૌથી જુદો છું. હું બધાનું ભરણ પોષણ કરનારો હોવા છતાં જુદો છું. એમ જીવ દેહને ધારણ કરે છે, પોષણ કરે છે ને અભિમાની બનીને દેહમાં વાસ કરે છે, એવા પ્રાણીઓમાં હું નથી, કારણ કે હું અહંકાર વગરનો છું. જેમ આકાશમાં ઉત્પન્ન થયેલો વાયુ આકાશમાં રહે છે, તેમ બધા પ્રાણીમાં મારામાં રહેલા છે. પ્રલય કાળમાં બધા પ્રાણીઓ મારી પ્રકૃતિમાં લય થાય છે અને કલ્પની શરૂઆતમાં તેમનો કર્મો અનુસાર હું ફરીથી ઉત્પન્ન કરું છું. સૃષ્ટિ વગેરે કર્મો મને બાંધતા નથી, કેમ કે આ બધાય મારે પણ એ જીવાડે ઈ તે કર્મોમાં આસક્તિ વગરનો તેમજ ઉદાસીન રહું છું. મારી આગેવાની આગળ મારી માયા સંઘળા જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને આ સંસાર ચક્રમાં ઘૂમે છે. હું ભગતાધીન હોવાથી તેને માટે શરીર ધારણ કરું છું. અજ્ઞાની મનુષ્ય શરીર ધારણ કરતો હોવાથી મને તૃષ સમજે છે. અજ્ઞાની મનુષ્ય તામસી ને આસુરી પ્રકૃતિને આધીન થઈને મારી ધૃણા કરે છે. કારણ કે ભગવાન કેમ કહે કે પવન દેખાતો ને એમ હું પણ દેખાતો નથી, આ બધાય મારામાં જ છે, હું એના કોઈમાં નથી. પવન કેમ આપણે પવન દેખાતો નથી, પવન આવે તો ખબર પડે કે આ ગરમી નથી થતી, હવે એને ગરમી નથી થતી, એટલે એમ એ કે હું કોઈ ના મન બધીમાં હું છે, પણ મારામાં એ કોઈ નથી. પણ હું પાપી નથી કરતો અને ધર્મય નથી કરતો ને કર્મય નથી કરતો, એટલે મને કાંઈ ન નડે. હવે પછી આમાં દેવી પ્રકૃતિના આશ્રય લેનાર મને અન્ય ચિંત થઈને નિત્ય ભજે છે. તે હંમેશા શસ્ત્રો મંત્રો આદિથી કીર્તન પૂજન નમસ્કાર ધ્યાન મારી સેવા કરે છે. કેટલાક મનુષ્ય જ્ઞાન યજ્ઞથી, કેટલાક મને એક રૂપે તો કેટલાક મને અનેક રૂપે તો કેટલાક મનુષ્ય દાસતાવ ભાવથી ને કેટલાક બ્રહ્મા રુદ્ર વગેરે સ્વરૂપને મારી સેવા કરે છે. યજ્ઞ દેવતા હું શું? પિતૃને અપાતી આહુતિ હું છું? મંત્ર ઘી અગ્નિને હોમેલા દ્રવ્ય હું છું? ગતિ ભરતા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણ સ્વદય પ્રભાવ પ્રલય સ્થાન વિધાન ને બીજું હું છું? આમ છતાં હું અવિનાશી છું. હું સૂર્ય રૂપે બનીને તપું છું. વરસાદ વરસાવું છું, વરસાદ અટકાવું છું. જીવન મૃત્યુને અસત છું. જે ત્રણેય વેદ દ્વારા ઇન્દ્રાદિ રૂપથી મારું પૂજન કરીને યજ્ઞ શેષ સોમરસ પીનારને પાપવાળા બનીને સ્વર્ગને ઈચ્છે છે, તે મનુષ્ય પુણ્ય ફળ સ્વરૂપ ઇન્દ્રલોકમાં જઈને સ્વર્ગ સુખ મેળવે છે ને પુણ્ય પૂરું થતાં મનુષ્યલોકમાં આવે છે. તે ત્રણેય વેદોમાં કહેવાયેલ ધર્મ અનુસાર શાલી આવાગનમાં પ્રાપ્ત કરે છે. છતાં જે મનુષ્ય નિષ્કામ યોગ સેમનો જે અન્ય ભાવે મને ઉપાસના છે, તેઓ મારું વહન કરું છું. હે અર્જુન, જે ભગત શ્રદ્ધાપૂર્વક બીજા દેવતાઓને પૂજે છે, તેઓ આડકતર રીતે મને પૂજે છે. કેમ કે બધા યજ્ઞોનો ભોગતા સ્વામી હું છું. દેવતાનું પૂજનારા દેવતાઓને પામે છે ને પિતૃઓને પૂજનારા પિતૃઓને પામે છે. ભૂતોને પૂજનાર ભૂતોને પામે છે. તેમ મારા ભગત મને પામે છે. મારામાં જે ભક્તો છે તેને પૂર્વજન્મ નથી થતો. હે અર્જુન, તું કંઈ પણ કર્મ કરે બધું મને અર્પણ કરી, આથી કરીને તું કર્મ બંધનથી મુક્ત થશે અને મને પામીશ. હું બધા પ્રાણીઓમાં એક સરખા રૂપથી રહેલો છું. મને કોઈ પ્રિય નથી કે નથી કોઈ અપ્રિય. છતાં જે ભગત મારું ભજન કરે છે તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું. જે મનુષ્ય ઘણો દુરાચારી કે પાપી હોવા છતાં બીજાને ભજવાને બદલે મને ભજે છે, તે ઉત્તમ ગણવો.
કેમ કે તેઓ નિશ્ચય ઉત્તમ છે એનું. હે અર્જુન, મારો ભગત ક્યારેય નાશ પામતો નથી. સ્ત્રી કે વેશ્ય કે શૂદ્ર, અંત્યંત આ બધા મારી સેવા કરે છે. એવાથી પરમ પદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો પછી પવિત્ર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે ભક્તો મારું ભજન કરવાથી નિશ્ચય પરમ પદને પામે છે. માટે અર્જુન, તું મનને ભક્તિ દ્રઢ કરી મને જ પૂજનારો થા ને મને નમસ્કાર કર. આથી કરીને તું ચોક્કસપણે મને પામીશ, એમાં શંકા નથી. હિન્દી શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન વસે થયેલા સંવાદમાં રાજવિધા રાજગૃહયોગ નામનો 9મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. કારણ કે ભગવાન એમ કહે કે ભાઈ, હું તો શૂદ્રને ઘેર પણ જાઉં, વેશ્યને ઘેર પણ જાઉં, દારૂડિયાઓને ઘેર જાઉં, જુગારીઓને ઘેર જાઉં, બધા અહીંયા જાઉં. સારો માણસ હોવો જોઈએ, સારા કામ કરતો હોવો જોઈએ. તારા કર્મ તો તારે જે કરવાના હોય કરવા જ પડે. કે ક્ષત્રિય દીકરો હોય તો તારે બ્રાહ્મણને ગાયું હાટું લડવું જ પડે. પછી મરતોય ઠીક ને જીવતોય ઠીક. તું દબાઈને બેઠો રહે અને બ્રાહ્મણને ક્ષત્રિયનો દીકરો ગાયને સહાય ન કર તો તું ક્ષત્રિય ન કહેવાય, એનો ક્ષત્રિય દીકરો ન કહેવાય. કારણ કે મહાભારત, રામાયણ, ગીતા હે એમાં બ્રાહ્મણ અને ગાયનું પાલન કરવું એ ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે. અને કદાચ એમાં ક્ષત્રિયને મરવું પડે ને તો પણ સ્વર્ગ મળે, અને કદાચ જીતે તો પૃથ્વી મળે, એવું બધું કહે. એટલે કે તું મોતથી પણ બીતો નહીં. ગાયું અને બ્રાહ્મણ માટે ગમે એ કરવું પડે. એમાં મરી તો સ્વર્ગ મળશે અને નિયમ મરતો ધરતીનું સુખ તને મળશે. પણ સૌથી ઉત્સાહમાં શું તો તું એના ભેરો ભરી ગયા તો જ સ્વર્ગ છે. એ તો તું જ છે. તારે કર્મ કરેલા સારા કર્મ પૂરા થાય ને એટલે તું મનુષ્ય લોક પાછો આવી જાય. ધર્મ ને અધર્મ બે હરખા જ છે. પણ કે તું કાયમ મને પૂજા કર ને, અને તારા માટે કાંઈ ન કરતો, મારા માટે કર, કોક માટે કર. એટલે ભગવાન માટે નહીં, એને જ કાંઈ જરૂર નથી. પણ કોકનું સારું થતું હોય અને એમાં કોઈ સારી વસ્તુ કરે તો અધર્મ હોય તોય પણ હારો ખરી. કારણ કે એવો એક આપણામાં છે ખરી. મેં એકવાર વિડીયો બનાવ્યો હતો, એક બ્લોગમાં એમ કીધું હતું ખરી કે 1000 ગાયું क्योंकि तो बाबा नाम है नारायण साई ने राजस्थान जेल में है. 1000 गाયું એને લાખો ગાયું રાખી. તો એને બળાત્કારના કેસમાં રાજસ્થાનની જેલમાં હે. નારાયણ સાઈનો બાપ છે, નામ તો આપણે ભૂલાઈ ગયું. તો એની 1000 ગાયું રાખી. કદાચ એની બળાત્કાર તો કર્યો જ ન હોય, કારણ કે જેની મારે લાખો 1000 ગાયું છે એ માણસ એવો હોય નહીં. પણ રાજકારણીઓને લીધે કે કાંઈ માઠી બેઠી હોય ને એને જેલમાં જવા દીધો હોય. પહેલાં તો એ કહેતા કે દારૂ વેચતો, પણ એની મારે લાખો 1000 ગાયું છે. એટલે કદાચ બળાત્કાર કર્યો ન હોય, કર્યો હોય તો એકમાં કાં ફેર પડે. એવા દુનિયાના છૂટે જાય, 50 ખૂનવાળા છૂટે જાય, 10 બળાત્કારવાળા છૂટે જાય. કદાચ આ એક બાવો છૂટે તો કાં ફેર પડે? કાંઈ ફેર ન પડે. આ દુનિયા બધી હરામી. કારણ કે લાખો 1000 ગાયું દૂધ દે કે નથી દેતી એવી ગાયું એને રાખ્યું. ને એનું નામ છે જો આસારામ. એના આસારામ નારાયણ સાઈનો બાપ થાય. અને કોઈ કે પાકિસ્તાનમાંથી આવેલો હોય ને વાનો આવેલો છે હિન્દુ, પણ કદાચ એની કાંઈ રાવણનાથી માઠી બેઠી હોય ને કદાચ બળાત્કાર કર્યો હોય તો પણ એક ગુનો માફ કરી દેવો જોઈએ. પહેલાં એવું હતું કે ભાઈ રાજા પણ એક ગુનો માફ કરી દે. એટલે આ માણસને એક ગુનો માફ કરે ને એને છોડવો જ જોઈએ. એના દીકરાને ન છોડો, પણ આને તો છોડો જ. જય માતાજી.